المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووالدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، شيخ أبو بكر بن سليم، الحبيب محمد بن علوي الحداد، الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العندروس، الحبيب عبد الله العندروس بن أبو بكر الشكرا، شيخ مقدم ثاني عبد الرحمن السقاف، وأهل الشريعة نبي الله موسى عليه السلام، وأهل الطريقة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأهل الحقيقة بليا بن ملك أبو العباس نبي الله الخضير عليه السلام، وأهل المعرفة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الأكوان شيخ أبو يزيد البستامي، كتب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني، كتب العالم وكتب القلب شيخ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، وهذا صحاب الولاية. على هذا النية بالقبول حاجة في الدين والدنيا والآخرة ظاهر. على هذا النية بالقبول بسر النبي وأهل بيت النبي بسر النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون قد أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يمددون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
يعملون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ترهبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرضهم لم يشاء الله أتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka min al-jahli syai'an man arada an yuhdithu fil waqti ghayra ma adharahu Allah fihi. Tiada jua meninggalkan daripada bab akan sesuatu orang yang berkehendak menghendaki suatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah akan dia dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap memberikan sesuatu apapun kepada kehendaknya, maka tiada meninggalkan, tiada melepaskan, pasti di dalamnya itu ada kebaikan-kebaikan yang kita ambil hikmahnya. Mataraka sesuatu apapun. Jadi kalau menurut Ibnu Athaillah, menurut beliau sesuatu yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, mataraka. Kata beliau di sini ma itu lighairil aqli, berarti sesuatu yang di dalamnya tanpa memiliki akal pikiran. Makanya kalau di dalam bahasa Arab biasanya dilatih seseorang itu untuk mengenal huruf-huruf. Ada kata-kata ma, kalau sesuatu itu dimulai dengan ma berarti tiada mengefek, tiada yang berarti di dalamnya. Dianggap sesuatu itu hal yang biasa, tidak ada artinya. Ma, akan tetapi kalau permulaan kata itu dimaksudkan diambil dengan kata-kata man, berarti itu untuk orang yang lil aqli, untuk orang yang berakal. Jadi di sini beliau memasukkan kalimat sebelum memasukkan kalimat man yang berarti, sedangkan kata-kata yang ma itu tidak punya arti apa-apa, itu hanya pelengkap. Kata beliau di sini, kalau kita itu mengerjakan sesuatu, menginginkan sesuatu daripada hajat kita tersebut kabul, maka kata beliau di sini adalah hal kejahilan yang hakiki. Kalau kita memiliki sesuatu hajat, memiliki suatu cita-cita, akan tetapi cita-cita tersebut tidak terkabul, maka kata beliau permintaannya itu masih permintaan jahil, belum masih yang penuh dengan arti. Kalau permintaan kita itu yang penuh dengan arti, yang hakiki, yang sebenar-benarnya hakiki, maka hajat kita itu cuma satu. Apa itu satu? Ridho illahi ta'ala. Kemauan kita itu tidak lepas daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginginkan sesuatu tidak terkabul, kita patah hati, sakit hati, itu kemauan yang jahil, kata beliau. Ma taroka, maka tinggalkan sesuatu yang kau hajati itu. Al-waqtu ghairu ma adharahu Allahu fihi. Jadi setiap waktu apapun itu
siang, malam, pekerjaan, perbuatan, diri kita, sifat kita, azharahullahu fihi. Allah itu menyatakan, mengizharkan. Izhar itu kan dalam bahasa tajwid izhar. Kalau dalam bahasa kita itu menyatakan. Jelas, sungguh jelaslah sesuatu tiap-tiap waktu itu, setiap saat itu Allah berada di dalamnya. Apabila mendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hamba itu dalam sesuatu hal daripada segala ahwalnya yang tiada mencita-citakan dirinya akan dia syarak, maka hendaklah ia melazimkan akan memperbaiki akan dirinya. Dan kata Abu Utsman radhiyallahu anhu, adalah aku dalam masa 40 tahun, kata beliau, tiada memindahkan Allah Ta'ala akan diriku dalam suatu hal, maka aku benci padanya. Jadi selama 40 tahun beliau itu tidak memindahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Hajatnya semua zahir batinnya itu tiada kecuali hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memindahkan akan Allah, kata beliau. Kalau kita tidak memindahkan sesuatu itu Allah di dalam hati kita, berarti hajat kita itu sudah pas. Akan tetapi kalau kita menginginkan hajat apapun lepas daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, justru daripada itulah keinginan yang kita inginkan membuat diri kita penuh dengan kesesatan, menjerumuskan diri kita. Perhatikanlah sebenar-benarnya perhatian, bahwasanya kemauan dalam diri ini bukan hanya dari sisi Allah saja, ada dari sisi hawa nafsu. Kalau kemauan kita itu menggebu-gebu menginginkan sesuatu tapi tidak terkabul hajat tersebut, kita menjadi sakit hati, maka justru dan sungguhlah di dalam hajat kita itu terbungkus di dalamnya hawa nafsu yang penuh dengan kehinaan. Akan tetapi kita tidak mempunyai hajat sekalipun, dikabul maupun tidak dikabul, manusia hanya cukup menjalani. Allah yang beridhoi. Kalau di dalam hati kita sudah terlintas hal yang demikian, maka sungguh benarlah hajat kita. Makanya sesuatu pekerjaan apapun yang tidak meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban kita, itulah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lurus, pekerjaan yang hakiki, pekerjaan yang membuat kita tenang, pekerjaan yang membuat kita bahagia. Kalau pekerjaan yang tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita tenang, itu seakan-akan dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi kalau sudah ketenangan itu sudah ada, setiap pekerjaan itu sudah menjadi hobi kita, kebaikan bagi diri kita, maka hasil maupun tidak ada hasilnya, di dalam hati ini selalu mendapatkan kebahagiaan yang tanpa dibisikkan oleh sesuatu apapun. Makanya sebenar-benarnya keinginan kita setiap saat itu hanya satu. Silahkan bekerja, silahkan berteman, silahkan bergaul, silahkan apapun yang mau kita lakukan, tapi jangan tinggalkan muraqabah fillah. Selalu dipantau oleh Allah, merasa dekat dengan Allah. CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap saat, setiap waktu, tanpa jangkauan. Kalau CCTV duniawi mungkin hanya sebatas jangkauan yang ada di sekitarnya saja. Akan tetapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu fil waqti, tempat keadaan waktu, disitulah keberadaannya. Kita merasa sendiri? Tidak. Kita merasa sendiri? Tidak. Kapanpun kita berada, dimanapun tempat keadaan dan waktu, Allah itu memantau dengan kita. Makanya kalau orang itu kemanapun tempat tidur, geraknya, jalannya, langkahnya, kalau merasa seseorang tersebut dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menjalankan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, telah menjalankan apa-apa yang telah dijalankan oleh kekasihnya Allah. Itulah yang disebut muraqabah.
merasa dekat dengan Allah, merasa selalu dipantau oleh Allah, tidak berpisah dengan Allah. Jadi kalau kita ini kemanapun merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah terlintas dalam hati kita untuk berbuat hal-hal yang nista? Tentunya tidak mungkin. Inilah yang disebut makom muraqabah. Makom muraqabah itu tidak sendiri kemanapun, kemanapun selalu berdua, kemanapun selalu berbarengan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makomnya makom muraqabah. Kalau dalam bahasa makom biasanya ini makom muraqabah. Makom muraqabah ini oleh Syekh Samman Al-Madani, penjaga kubahnya Rasulullah SAW, mulai beliau usia 5 tahun. Beliau itu semasa usianya 5 tahun, beliau sudah menjalankan musyahadah muraqabah, merasa dipantau oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa bersama dengan Allah. Usia 5 tahun, Syekh Samman Al-Madani beliau sudah menjalankan. Jadi kemana-mana tidak ada rasa khawatir dalam dirinya, tidak ada prasangka-prasangka buruk. Kenapa? Allah yang bersamanya. Disitulah letaknya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita sudah tahu bahwasanya geraknya kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah itu kan maha suci, Allah itu maha sempurna. Muhal Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat perbuatan yang buruk, perbuatan yang nista. Kalau kita sudah menyadari gerak-gerik kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita berhati-hati. Pandangan kita selalu berhati-hati. Langkah kita selalu berhati-hati. Setidaknya kalau diri kita ini sudah perbuatan kita ini sudah perbuatan nista, setidaknya di saat kita muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ kita tinggalkan kenistaan diri. Nyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala fil waqti. Setiap saat dan setiap waktu gerakku merasa digerakkan oleh Allah, lisanku merasa digerakkan oleh Allah, pendengaranku didengarkan oleh Allah. Disitulah kata Allah, kalau orang-orang ini sudah terbiasa dengan hal-hal muraqabah semacam ini, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi apa? Diberi kasyaf, tembus pandangannya. Kenapa? Pandangannya tidak sembrono. Kalau mata kita ini sembrono kita gunakan dengan hal-hal yang nista, disitulah hijab daripada hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan kita ini supaya tidak ada hijab dengan Allah? Pandangan kita ini supaya tembus dengan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakanlah terlebih dahulu memandang dengan penuh kasih sayang Rahman Rahim ya Allah, bukan memandang dengan penuh hawa nafsu. Memandang apapun itu, kan kita sudah bisa membedakan yang mana hawa nafsu, yang mana ridhonya Allah. Mungkin kalau masa-masa sekarang ini orang-orang tidak perlu diajarkan apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Dia sudah tahu ini yang baik, ini yang buruk. Cuma yang membuat kita lalai itu apa? Yang membuat kita terjerumus itu apa? Karena kita malu terkadang. Malu kepada siapa? Malu kepada makhluk. Tidak menghargai makhluk, tidak menghargai teman, tidak menghargai keluarga, tidak menghargai sanak saudara, sehingga apa? Sehingga kita lebih mengorbankan ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Disitulah hijabnya kita. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho, kalau kita memandang hal demikian, maka lakukanlah sekalipun itu menyakitkan. Kalau memang perbuatan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah sekalipun itu tidak disenangi oleh sesama makhluk. Insya Allah lambat laun dia akan mengerti dengan keadaan kita. Kalau kita selalu menghargai hal-hal yang buruk, menghormati
mendapati hal-hal yang buruk, maka diri kita bukan hanya menjerumuskan diri kita sendiri, bahkan kita menjerumuskan teman-teman kita, sanak saudara kita, keluarga-keluarga kita. Kenapa? Sudah terbiasa. Seseorang itu kalau sudah terbiasa dia akan ahli. Kalau seseorang itu sudah ahli mengerjakan sesuatu itu sudah ahli. Pas ada suatu saat dia tidak mengerjakan, pasti dia tidak enak, gelisah. Kenapa? Sudah terbiasa. Justru daripada itu makom muraqabah ini biasakan diri kita itu, sekalipun tidak enak, sekalipun pahit, sekalipun itu menyakitkan, biasakan. Biasakan diri kita untuk berbuat yang baik. Kenapa? Kalau sudah terbiasa berbuat perbuatan yang baik, kita itu akan ahli. Disitulah ilmu daripada ilmunya Allah terbuka. Tersingkaplah hijab daripada hijabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan heran kalau ada saudara-saudari kita, teman-teman kita, sanak saudara kita yang diberi oleh Allah kasyaf, terus kita tidak diberi. Sadari dulu diri kita. Di manakah kita? Dipergunakan apakah langkah kita? Siang malam kita dipergunakan untuk apa? Lisan kita pergunakan untuk apa? Kalau lisan kita dipergunakan dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, disitulah hijab lisan ini tidak mudah dipercaya. Tidak mudah dipercaya oleh seseorang. Kalau kita terbiasa dengan ucapan yang baik, insya Allah orang itu mendengarkan saja dia sudah percaya. Dengar saja tidak bertemu dengan orang yang sudah percaya. Disitulah hijabnya. Kenapa? Kita membiasakan hal-hal yang buruk. Kalau hal-hal yang buruk itu kita biasakan memperbuatnya, kalau kita tidak memperbuatnya, kita merasa sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Jadi mulailah terlebih dahulu dengan hal-hal yang terbiasa kebaikan. Oh, saya ini masih perbuatan maksiat, saya masih perbuatan kotor, perbuatan saya masih najis. Setidaknya tidak najis semua, tidak kotor semua, tidak maksiat semua. Ada waktunya. Kata Habib Omar bin Hafiz Yaman Hadrul Maut, kata beliau, kalau kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mengulangi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk kembali, jangan putus asa, kata beliau, untuk kita kembali bertaubat kepada Allah. Maksiat terus, kemudian kita taubat. Setelah taubat kita maksiat kembali, taubatlah, kata Habib Omar. Itulah perbedaan orang alim dan orang awam. Kalau orang alim itu perbuatannya perbuatan yang buruk, perbuatan yang nista, perbuatan maksiat, dia akan cepat mengembalikannya. Kalau orang awam berbuat perbuatan yang buruk, dia mengengkalinya. Itulah hijabnya. Kenapa sulit untuk mendapatkan ketenangan? Mengekalkan perbuatan-perbuatan yang nista. Kalau orang alim, dia akan mengembalikan, cepat-cepat dia kembali. Bahkan itu termasuk daripada tipuan syaitan dan tipuan hawa nafsu. Tipuan syaitan dan hawa nafsu tersebut, apa kata dia? Kata dia, kalau kita bertaubat kemudian bermaksiat kembali, itu tidak diterima oleh Allah. Ada kan terkadang terbesit dalam diri kita, dalam hati kita kadang terbesit. Ada terkadang berbuat maksiat, taubat, kemudian setelah taubat maksiat kembali. Ada terkadang bergerutuk di dalam diri kita itu. Terkadang membuat kita putus asa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau beliau, jangan, silahkan kalau kalian masih bebas dengan hal-hal yang tidak baik, silahkan. Kalau kalian masih terbiasa dengan hal-hal yang buruk, silahkan perbuat perbuatan tersebut. Tapi jangan lupa, jangan pernah putus asa untuk kembali ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih sayang yang lebih besar daripada dosa semua makhluk.
Dosanya, maksiatnya, kotornya, najisnya semua makhluk seandainya dikumpulkan menjadi satu, masih besar kasih sayangnya Allah untuk menerima taubat, untuk menerima taubat kita. Jadi jangan pernah putus asa untuk kembali ke jalannya Allah, sekalipun kita selalu berbuat perbuatan maksiat. Jadi kata sahabat di sini disebutkan, bahkan kata Abu Ayyub Asy-Syaikh Samarqandi, Asy-Syabili, Al-Khatimi, bahkan beliau para ulama salaf terlebih dahulu yang telah mendahului kita, beliau itu juga tak pernah sekali berbuat maksiat, tidak. Cuma setiap perbuatan yang dia anggap buruk, nista, kotor, najis, dia akan cepat kembali ke jalan taubatnya Allah, kembali ke jalan penyuciannya Allah. Insya Allah kalau kita terus menerus dengan hal-hal yang tersebut, keistiqomahan dengan hal-hal kebaikan, terbiasa dengan kebaikan, insya Allah lambat laun keburukan tersebut akan hilang, akan musnah, akan singkir. Kalau kita mau berjuang dan berusaha. Kenapa? Al-istiqamatu khairun min alfi karamah wa alfi kasyaf. Satu istiqomah saja itu lebih afdal daripada 1000 kasyaf dan 1000 keramat. Maka dia setidaknya sholat 5 waktunya, ingatnya, sholawatnya, zikirnya, istighfarnya kita biasakan terlebih dahulu. Kita istiqomahkan terus menerus. Sekalipun banyak maksiatnya, siang maksiat, malam maksiat, sore maksiat, jangan tinggalkan. Dalam sehari semalam kita ingat. Jangan kita lalai. Kalau kita berbuat hal yang buruk itu kita bisa, kenapa berbuat yang baik walaupun sedikit kita tidak bisa? Itulah tujuan syaitan, itulah tujuan hawa nafsu. Kita seakan-akan mengolok-olok, seakan-akan meremehkan hal-hal yang baik, meremehkan. Jangan pernah diremehkan. Sekecil apapun itu, kalau kita ingin bersungguh-sungguh, karena kita masih belum terbiasa dengan perbuatan baik. Asalkan di dalam hati kita ada kesungguhan untuk berbuat baik, lambat laun keburukan tersebut akan dikikis, akan dibersihkan oleh sedikit yang kita perbuat yang kebaikan. Tapi biasakan terlebih dahulu, istiqomahkan. Apapun itu. Masa kita berbuat maksiat, masa kita lalai itu terbiasa dalam diri kita. Maksiat terbiasa dalam diri kita. Masa sedikit kebaikan kita tidak mampu menyisihkan. Gak usah panjang, gak usah banyak. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Biasakan yang istiqomah. Sekalipun dalam sehari semalam kita cuma membaca La ilaha illallah 10 kali. Kalau tidak bisa 10 kali, 3 kali. Kalau tidak bisa tidak 3 kali, sekali. Dalam sehari semalam 3 kali. Cuma resepkan dalam hati kita, hadirkan diri kita benar-benar. Mahir batin kita hadirkan terlebih dahulu. La ilaha illallah. Hadirkan akal pikiran kita, masukkan ke dalam sanubari kita. Karena apa? Kalau kita mewujudkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan diri dan hawa nafsu kita hilangkan itu, kita binasakan itu, kita tinggalkan itu. Yang membaca 2 kalimat tersebut, membaca tahlil, sholawat, sekalipun 1 kali dalam semalam, kita hadirkan Allah yang membantu kita dalam hal pembacaan tersebut, itu lebih afdal daripada 1 tahun kita berbuat maksiat. 1 tahun itu kita berbuat maksiat, 1 kali dalam sesaat kita berbuat perbuatan yang baik, akan tetapi dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih afdal, lebih besar nilainya daripada 1 tahun kita bermaksiat tiada hentinya. Makanya kasih sayang Allah itu luas.
jangan pernah berputus asa. Teruslah dengan kesungguhan kita berbuat baiklah, sekalipun itu sedikit. Kalau orang kaya itu bersedekah biasa. Kenapa? Sudah kaya. Orang miskin bersedekah luar biasa. Kalau orang-orang yang sehat mau mengerjakan hal-hal yang baik, biasa. Orang sakit, sudah sakit, payah pula dalam dirinya, dia mampu melakukan hal-hal yang baik, itu yang luar biasa. Jadi hal-hal kebaikan itu jangan dijumlah dengan hal-hal duniawi, jangan. Menurut kemampuan kita. Kalau kita mampu bisa berbuat baik dengan hal-hal yang sedikit, sekalipun maksiat terus menerus, kerjakanlah. Kerjakanlah sekalipun banyak maksiatnya daripada taubatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kalau dihitung dengan jumlah makhluk, ya mungkin kalau makhluk tersebut berbuat baik dengan kita mungkin bisa berbuat baik dengan dia. Akan tetapi kalau manusia tersebut berbuat buruk dengan kita kan selalu banyak pikiran untuk berbuat baik kembali kepada yang buruk terhadap kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tambah sayang, tambah dekat dengan orang yang berbuat maksiat tapi menyadari kemaksiatannya, daripada orang yang taat, orang yang baik menyadari kebaikannya. Hati-hati. Jadi jangan menganggap diri kita ini jangan mentang-mentang berbuat baik terus, jangan mentang-mentang berbuat perbuatan kita perbuatan yang diridhoi Allah. Jangan mentang-mentang kita berbuat hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah, terus kita mencemooh, menghinakan, merendahkan, meremehkan orang yang bermaksiat, disitulah dihapus dosanya. Dosa orang yang ahli dosa itu terhapus. Kenapa? Karena orang yang ahli taat menghinanya. Makanya dalam Muslim kata beliau, kalau ada orang yang mencaci maki kita, setidaknya kita itu beri hadiah terhadap dia. Kenapa? Kebaikan orang tersebut diberikan kepada kita, keburukan kita diberikan kepada orang-orang yang menghina kita. Kalau ada orang yang menghina kita, justru itu kebaikan terhadap kita. Kalau orang itu menghina kita, kebaikan orang tersebut diberikan terhadap kita, keburukan kita diberikan kepada orang yang menghina kita tersebut. Jadi jangan pernah putus asa dengan apapun. Jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah. Yang penting kita ada punya tanggung jawab dengan kebaikan. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Al-insan makhluk kotor nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya sesuatu yang kotor itu manusia. Lupa manusia, maksiat manusia. Kalau di bawah ada dulu, taruh di bawah. Ada lekor dari dulu. Kalau tak genggu sampai genggu. Makan memang beriman, tapi asal adekah belum tetap. Akan mulai sampai detik. Nah, jadi hati-hati. Jangan mentang-mentang kita ahli zikir, ahli sholawat, ahli taat, ahli kebaikan, menghina. Jangankan kita menghina melalui lisan, ada kritik di dalam hati kita nih, ada kritik dalam hati kita bahwa orang itu berbuat maksiat, kita ada kritik dalam hati kita. Itu amal orang yang dosa dan itu diangkat, dipindahkan kepada kita. Kebaikan kita diberikan kepada orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menyenangi ahli maksiat tapi menyadari dengan kekotorannya daripada ahli taat bangga dengan ketaatannya. Hati-hati orang yang ahli taatnya di sini nih. Biasanya kalau orang ahli taat itu sering menyalahkan orang lain, sering menghinakan orang lain, sering merendahkan orang lain. Itu biasanya kepada orang yang ahli taat. Kenapa sih orangnya biasanya sering ke majelis taklim? Salat yang 5 waktunya dikerjakan, tahajudnya sudah terbiasa istiqomah, duhanya sudah terbiasa istiqomah, kok masih terbiasa menghina orang lain, menghina orang lain,
menggibah orang lain. Kenapa? Disitulah ujian orang ahli taat. Ujian orang ahli taat itu cuma satu, apa? Merasa bangga dengan ketaatannya. Hati-hati. Kalau sudah ada merasa bangga di dalam diri kita dengan kita berbuat taat, disitulah amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Disitulah tidak ada keikhlasan di dalamnya. Jangan sampai. Kalau begitu, orang yang ahli maksiat itu tidak mengganggu dengan ketaatan kita, lebih baik yang maksiat tadi. Orang yang maksiat itu tidak mengganggu terhadap ketaatan kita. Orang ahli maksiat tersebut tidak menggoda kita, tidak mengganggu kita, tidak membuat sembrono terhadap kita. Lebih baik yang bermaksiat tadi daripada kita ahli taat menghinakan ahli maksiat. Makanya cari ilmu itu yang sebenar-benarnya ilmu. Bukan mencari ilmu itu membuat kita sombong, membuat kita angkuh, merasa kita alim, merasa kita suci, merasa kita bersih. Kalau ada perasaan-perasaan yang demikian, maka amal ibadah kita tidak termasuk dalam jihadnya fisabilillah. Tidak termasuk dalam ridho daripada ridhonya Allah. Tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Tak dapat sampai kapanpun. Tinggalkan dulu hal-hal yang jahil itu, kata beliau. Maka minal jahil, sesuatu apapun kita tinggalkan kalau itu membuat kita pemahaman yang jahil. Yang tadi yang disebutkan itu paham daripada paham yang jahil. Apa paham yang jahil? Sholat 5 waktu tidak pernah putus, tapi menggibah orang, memfitnah orang selalu tidak ada putusnya. Itu paham daripada paham yang jahil. Berbuat terus kebaikan, tapi tidak luput selalu menghinakan, membicarakan keburukan orang. Itu yang disebut alimnya alim jahil, kata Allah. Itu yang disebut alimnya tapi bodoh. Alim di luarnya tapi di dalamnya apa? Ada kejahilan. Hati-hati orang alim, hati-hati orang taat. Jangan-jangan bicaranya saja yang alim, jangan-jangan pakaiannya saja yang alim, jangan-jangan covernya saja yang alim, yang taat. Batinnya, dalamnya ada kejahilan, ada kebodohan yang tersembunyi. Apa yang disebut kebodohan yang tersembunyi? Kebodohan yang tersembunyi itu merasa dirinya pintar, merasa dirinya baik, merasa dirinya taat, merasa dirinya suci. Ini bukan hanya ada kepada orang ahli taat. Terhadap orang ahli maksiat ada hal-hal seperti ini. Melihat orang yang berpakaian sunnah, pakai jubah, menutup aurat, pakai kopiah, pakai hijab. Terus kita mentang-mentang pakaian Jepang Japing menghina. Sok alim loh, sok baik loh, sok taat. Yang penting kan dalamnya. Cover itu tidak ada artinya, kata beliau. Yang penting dalamnya, batinnya. Maka hal-hal paham yang demikian tersebut juga paham jahil. Alim tapi jahil, pinter tapi bodoh. Pinter tapi bodoh. Merasa dirinya baik, seperti itu kan, merasa dirinya baik. Mentang-mentang penampilannya biasa, tapi menghinakan, menyalahkan orang yang berpakaian sunnah, menyalahkan orang yang berpakaian syar'i. Orang yang berpakaian syar'i silahkan, tapi syar'i pula lah batinnya, syar'i pula lah dalamnya. Silahkan baik batinnya, tapi jangan menghinakan hal-hal yang berpakaian syar'i. Jangan berpakaian syar'i silahkan, tapi jangan menghinakan orang-orang yang berpakaian biasa. Yang berpakaian biasa silahkan mengamalkan batinnya yang baik, tapi jangan menyalahkan orang-orang yang berpakaian syar'i. Amalmu, amalku, perbuatlah perbuatanmu, perbuatanku aku amalkan.
Makanya kerjakanlah pekerjaanmu, jangan mengerjakan sesuatu yang lain daripada pekerjaanmu. Kalau misalkan ada yang cocok terhadap diri kita, baru disitulah waktunya kita untuk berbagi. Kalau orang itu masih enak, masih nyaman, masih tenang, masih nyaman dengan keberadaannya, silahkan dia kerjakan, jangan mengganggu amal kita. Kalau misalkan amal kita itu orang anggap amal kita itu baik, amal kita itu baik, orang anggap baik, dia mau belajar terhadap kita, dia baik terhadap kita, di situ waktunya kita berbagi. Kalau orang tidak mau, jangan dipaksa. Kalau orang tidak mau, jangan dikasih. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan diberi. Berilah, kasihilah orang tersebut sesuai manfaatnya. Kalau menurut dia masih belum bermanfaat, jangan. Itu bisa menimbulkan pertikaian. Cuma saling mengingatkan satu sama lain itu dibolehkan. Kenapa? Kita sanak saudara, kita semuanya berkeluarga. Kalau dihitung dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, semuanya kita bersaudara. Maka jangan lupa mengingatkan, tapi jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Kalau mau ikut, silahkan. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Kalau mau pakai, ya silahkan. Tapi jangan menyalahkan pakaian orang lain. Pakaian ini bukan hanya luar, bukan hanya dalam. Ada pakaian-pakaian yang berbeda terhadap diri kita. Terkadang ada orang berpakaian dengan istiqomah melalui akalnya. Akalnya cerdas, berarti pakaiannya pakaian istiqomah. Kalau orang itu alim dengan perbuatannya, berarti istiqomah terhadap perbuatan baiknya. Ilmu itu bukan hanya yang dibaca, bukan hanya yang ditulis. Keistiqomahan kita terhadap kebaikan, itulah sejatinya ilmu dalam diri kita. Semoga kita tergolong dari orang-orang yang berbuat daripada perbuatan baik. Semoga kita tergolong daripada orang-orang yang meninggalkan kejahilan. Semoga kita mendapat daripada pendapatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Semoga kita tergolong dalam hal-hal yang musyahadah dan muraqabah terhadap Allah. Barakallahu fikum wa fi amri jami'an kulluhum. Al-'afwu minkum afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya khairal anam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya khairal anam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya khairal anam. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Malik wal-Khatim lima sabaq nasr al-haq bil-haq wal-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah, babuna tabarak hidayna yasin sakina kafa ya ain sawad hidayatuna ha'in ain sita fi mayatuna fazir fikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim fazir fikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim fazir fikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم تقبل وسلم. Thank you.